ಎಸ್, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮವೋ ಸಂಭ್ರಮ, ಸಾಧು ಸಂತರು ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ ಭಾವನಾ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಲೈವ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾವನಾ, ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ಜನ. ಅಯೋಧ್ಯೆ ಅಂತರೂ ವಿವಿಧ ಹೂಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ ಈಗ ಅಯೋಧ್ಯೆಯತ್ತ ನೆಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ? ವೀಣಾ, ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಂಭ್ರಮ ಇದೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೇಳೈಸಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ತಳಕ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ತಳಕ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೆ. ರಾಮಲಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೀ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, RSS ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ. ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ನಾವು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಇದು ಯಾವುದೂ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ವಾ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಲಲ್ಲಾ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಆತನನ್ನ ನಾವು ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಯಾರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ, आपका नाम? परेश भाई। आज तो अयोध्या कलरफुल हो गया है, लगता है राम राज्य आ गया है। आ गया ऐसा ही है, बहुत धाम धूम का माहौल है और बढ़िया है। इधर भगवान का नया जन्म हो गया, ऐसी बात हो गई है। लेकिन विपक्ष कहते हैं कि ये सिर्फ बीजेपी और RSS का। ऐसा कुछ नहीं है। अब उन लोगों ने तो कुछ नहीं किया, तो बीजेपी ने कुछ किया, उसमें क्या भर्ज है? किसी ने तो किया, अच्छा किया है बीजेपी ने। लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि दरवाजा जो खुला राजीव गांधी के पीरियड में खुला था। नहीं, वो एक स्टंट था उस टाइम का। अभी जो हुआ है, बीजेपी ने बहुत अच्छा किया है, मोदी साहब ने बहुत अच्छा काम किया। आप क्या कहेंगे? जो हो रहा है बहुत अच्छे है, स्वर्ग दिखाई पड़ रहा है। 5 साल बरस से पहले एक चिड़िया की आवाज नहीं थी, आज देखिए। हाँ, ऐसे ऐसे जनता कहाँ से, देश से विदेश से, अमेरिका से आए हैं। जितना स्वर्ग दिख रही है, बहुत अच्छा है यार। बहुत सारे विपक्षों को इनविटेशन दिया गया। लगे रहता है, विपक्ष का काम ही है जहाँ। हाँ, उतना तो चलता रहता है। अरे 2-4 सौ में अगर 4 नहीं है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं। अच्छा, आप क्या कहेंगे? अयोध्या का भव्य राम मंदिर है, रामलला आने वाले हैं, लेकिन इसमें भी पॉलिटिक्स है। कह रहे हैं कि विपक्ष हम नहीं आएंगे, मंदिर तो अभी पूर्ण नहीं हुआ। मेरे ख्याल से वो गलत सोच रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं उनके मन में है कि मैं भी राम जी के दर्शन कर लूं। आज नहीं तो कल उनको आना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी हार मान चुके हैं। और हम चाहते हैं, बीजेपी ने जो जीत दिखाई है उसकी वजह से विपक्ष को चाहिए कि इस बड़ी गलती जो भी अभी तक उन्होंने की है, वो सब माफी मांग के यहीं पर ही आ जाएं, वरना जय श्री राम बोलने का दोबारा मौका नहीं मिलेगा उनको, और न कभी वो जीत पाएंगे। और उन लोग को जय श्री राम, इसलिए वो लोग बोल रहे हैं। उन लोग को जलन है। जलन किसको? बीजेपी का जलन है कि बीजेपी बनवाया, हमारे नसीब में नहीं था बनवाने का, और अकेले बीजेपी बनवाया। योगी आदित्यनाथ जी ने बनवाए, मोदी जी ने बनवाए, तो इसलिए उन लोग को जलन है कि हमारे भाग में क्यों नहीं है। तो ऐसे ऐसे वो अछरंग लगा रहे हैं बीजेपी पर। समझ में आया? ऐसे एक बात है कि अभी तो टेम्पल कंप्लीट भी नहीं हुआ, मंदिर कंप्लीट नहीं हुआ। हो जाएगा ना मैडम, जब आधा हुआ तो पूरा भी हो जाएगा, पूरा भी हो जाएगा। जब आधा हो गया तो पूरा भी हो जाएगा, उसमें कोई बाकी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, पूरा एकदम जब आधा हो गया तो पूरा भी हो जाएगा। यहाँ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಕಹಾನ್ ಸೆ ಹೋ ಆಪ್? ಕನ್ನಡನಾ? ನಮ್ ಕನ್ನಡದವರು. ಎಲ್ಲಿಂದ? ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಹೆಂಗ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ? ಅಯ್ಯೋ, ನಾನ್ ಜನ್ಮ ಮುದ್ದೆಗೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯ್ತಷ್ಟೇ. ಹೌದಾ? ತುಂಬಾ ಸುತ್ತಾಕಿದ್ರ ಪೂರ್ತಿ? ಇಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಫುಲ್ ಇದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, 23ರವರೆಗೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾಡ್ದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಕಾಯ್ತಿದ್ವಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋಕೋಸ್ಕರ. ಅಲ್ಲ, ದಿನ ಬೆಳಗಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ರಾಜಕಾರಣಿ ಒಂದೊಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಆ ರಾಜಕಾರಣಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬರ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಮೋದಿ ಒಂದು ಮಾಡಿರೋದು ಕೆಲಸ ತುಂಬಾ ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. 500 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಒಂದು ರಾಮ್ ಅವರು ಬರುವುದಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ನಾನು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ RSS ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗೋಯ್ತು, ನಾವು ಬರಲ್ಲ ಅಂತಾರ ಅವರು. ಯಾರು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು, ಬೇರೆ ವಿಪಕ್ಷದವರೆಲ್ಲ.
ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ಅವ್ರವರಷ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರ ರಾಜಕಾರಣಿಯವರು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿದಾರಲ್ಲ, ಒಬ್ರಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಹೋದ್ರೆ ಇವನು ಹಂಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಅದಕ್ಕೆ RSS ಇದ್ರೇನೋ ಯಾರಿದ್ರೇನೋ, ನಮ್ಗೆ ಮಾಡಿದವರು ಮೋದಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದಲ್ವಾ? ಅದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋದು. ಮೋದಿನೇ ಯೋಗಿನೇ. ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ. सर, राम मंदिर कैसा लग रहा है आपको? अयोध्या का माहौल बदल गया है. बहुत अच्छा लग रहा है. हम लोग मतलब कि पहले से जो भी हम लोग टूटते हुए मंदिर हमारे पूर्वज देखे, आज हम लोग बनते हुए देख रहे हैं. इससे बड़ी खुशी और हम लोग के साथ नहीं हो सकती है. बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया. योगी जी ने भी बहुत अच्छा काम किया. उनको शत नमन. हर हर योगी, घर घर योगी. जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम. कट्टर सनातनी. ಓಕೆ, ಕಟ್ಟರ್ ಸನಾತನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ಜನರಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಿನಾ. ನಾವು ದಿನ ಬೆಳಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಹಾಗೆ ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಹಾಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಯಾವ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಿನಾ. ಅಲ್ಲಿರೋದು ಒಂದೇ, ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ರಾಮಲಲ್ಲಾ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಾಯ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಟೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಳಿಬೇಕಾಯ್ತು. ಸರಿಯಾದ ಸೂರು ಇಲ್ಲದೆ 75 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಟೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಳಿಬೇಕಾಯ್ತು. 5 ಶತಮಾನಗಳ ಬೇಕಾಯ್ತು ರಾಮಲಲ್ಲಾಗೆ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮಂದಿರನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿನ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಯೋಧ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಕಂಡು ಬರೋದು ಕೇವಲ ಸಂಭ್ರಮ ವಿನ. ಎಸ್, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಭಾವನಾ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸ್ವರ್ಗವನ್ನೇ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೌದು, ಆ ರೀತಿಯ ಮಾಹೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ರಾಮನಿಗೆ ಅಂತಲೇ ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಇರ್ಬೋದು, ಅಗರಬತ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕೀ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಮನಿಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಏನನ್ನಾದರೂ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾವ ಅವರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಯಾರು ಮಾತಿಗೆ ಸಿಕ್ಕರ, ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆ ಸೇವೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ? ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರೋದು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಭಕ್ತಿ ಒಂದೇ ವೀಣಾ. ಇಡೀ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನೇ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದ ರಾಮನಿಗೆ ಯಾವ ಗಿಫ್ಟಿನ ಹಂಗ ಹೇಳಿ, ಯಾರು ಏನ್ ತಂದ್ಕೊಟ್ರೆ ರಾಮನಿಗೆ ಏನ್ ತಲುಪುತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ರಾಮನಿಗೆ ತಲುಪೋದು ಅವರ ಭಕ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತಿಯ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಿವೆ. ನೀವೇ ಹೇಳದ ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬೀಗದ ಕೈ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಗಂಟೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಗಡಿಯಾರ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಲವಾರು ಜನ ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಕ್ತಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದೆಯೋ ಆ ರೀತಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ, ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದದ್ದನ್ನ ನಾವು ರಾಮಲಲ್ಲಾಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತರು ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡವರು, ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದವರು ಚಿನ್ನದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು 10 ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಕೂಡ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನನ್ನದೂ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಇರಲಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತಿಯ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು ವಿನಾ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರಲ್ಲೂ ಭಕ್ತಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಖಂಡಿತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಭಾವನಾ, ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ ಭಾವನಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮನೂರಿನಿಂದ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಾಲರಾಮನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯೂ ಕೂಡ ಸಕಲ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಮಂದಿರದ ಒಳಭಾಗದ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಳಾಂಗಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಧುವಣಗಿತ್ತಿಯಂತೆ ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಹೂಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮಂದಿರದ ಒಳಾಂಗಣವನ್ನ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ 2,500 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಹೂವನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೂ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಹೂ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವಿದೇಶದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಹೂವನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದಿಂದ ಹೂ ಬಂದಿದೆ, ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಹೂ ಬಂದಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಹೂವನ್ನ ತರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಹೊರಾಂಗಣವೂ ಕೂಡ ಮಧುವಣಗಿತ್ತಿಯಂತೆ ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.